मार्गाब्जमार्तण्ड षड्दर्शन व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर श्रीराजाधिराज शुद्धाद्वैत पुष्टिमार्ग प्रवर्तक आचार्यवर्य जगद्गुरु श्रीमद्वल्लभाचार्य महाप्रभु विजयते तराम विजयते तराम विजयते तमाम। श्री गिरिराज धरन की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री भागवत जी भगवान की जय, समस्त वल्लभ परिवार की जय। बोलो श्री गिरिराज धरन की जय। हेलो स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाईजी परम दयालवे नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्री विभूषितकरा
નવનીરલાભાન પીતાંબરા અરુણબિંબફલાધરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપિ ત્વમહં ન જાનામિ ચિંતા સંતાનહંતારો યદપાદાંબુજરેણ વા સ્વીયાનાં તાન નિજાચાર્યાન પ્रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभानन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणसह यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की सद्गुरु देव की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद
श्री राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय जय राधे 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 गोविंद भज मन श्री श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे श्री राधे हरि बोल। जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे गोविंद श्री राधे भज मन श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद बाबूजी भज मन श्री राधे राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे जय जय राधे 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे जय जय राधे जय श्री राधे श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हेयं गभीन प्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्द्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमद्
जगन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, साते स्वरूप की जय, श्री गोविंदराय जी प्यारे की, श्री हरिराय जी प्यारे की जय, श्री जय वल्लभलाल प्यारे की जय, श्री भावनेश्वराय प्यारे की जय, श्री किशोर चंद्रलाल प्यारे की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्थान देवता तीर्थना देवता भगवान द्वारिकाधीशना युगल चरणों में दंडवत प्रणाम। शब्द देहरूपी प्रभुनो वांगमय स्वरूप गोवर्धन धर श्री भागवत भगवानना चरणों में सदैन्य दंडवत। मारा गुरुदेवना चरणों में युगल चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करी आप बधा भगवदियों ने आपना हृदयाकाश में बिराजता निकुंज नायक प्रभु ने मारा सदैन्य दंडवत। आप बधा ने मारा भावपूर्ण जय श्री कृष्ण। मनोरथी परिवार तरफथी पधारेला तमाम मेहमानों व्यासपीठ उपरथी हार्दिक स्वागत अभिवादन। चतुर्थ दिवसना आ मंगल मनोरथ में प्रथम सत्र में भागवतजीना सप्तम स्कंदनी महात्मा कथा कहे छे। सप्तम स्कंद में ये वासना प्रकरण है। त्रण प्रकारनी वासना बतावी महाप्रभुजी। त्रण प्रकारनी वासना है, सद्वासना, असद्वासना अने मिश्र वासना। हिरण्यकशिपु ये असद्वासनानुं प्रतीक है। प्रहलाद ये सद्वासना अने कयाधु ये मिश्र वासनानुं प्रतीक है। अहींया त्रण प्रकारनी वासनाओ। वासना पछी सद होय तोय भले ने असद होय तोय भले। कोई पण प्रकारनी वासना प्रभु सुधी पहोंचवामां प्रतिबंध करे छे, एटले वासनाओथी विमुक्त करे छे। प्रभुनु प्रागट्य ज्यारे थयुं श्रीमद गोकुल में 10મ स्कंद में ए लीला आवशे। आवतीकालथी बपोर पछी तो प्रभु ने नंद महोत्सव आपणे मनाववानो छे। आवतीकालथी आ बधी प्रभुनी निरोध लीलानी कथा एटले 10મ स्कंदनी कथा आवशे। एमां प्रथम ज पूतना नामनी राक्षसी आवे छे श्रीमद गोकुल में। आ पूतना ए वासनानो प्रकार छे अने ए पूतनाना वध द्वारा आचार्य चरण महाप्रभुजी आज्ञा करे छे श्री सुबोधिनी जी में के जीवनी एटले के व्रजवासीओनी पंच परवा जे अविद्या हती ए अविद्यानु प्रभु शमन करे छे पूतना वध द्वारा। 5 प्रकारनी अविद्याओ आ जीवनी अंदर छे जे प्रभु सुधी पहोंचवामां प्रतिबद्ध छे। ए अवरोध रूप छे। ए 5 प्रकारनी पंच परवा अविद्यानो प्रभुए नाश कर्यो एटले के पूतनानो वध कर्यो। आ पूतना ए पण वासनानुं प्रतीक छे अने अहींया आ सप्तम स्कंद ए पण वासना प्रकरण ज छे। 3 प्रकारनी वासनानो
નૃસિંહ પ્રભુએ એનું સમન કર્યું અને અપનો જન પ્રહલાદ ઉગાર્યો. અપનો જન પ્રહલાદ. પ્રહલાદ એ પુષ્ટિ જીવ છે ભાઈ, અને એટલા માટે જ પુષ્ટિ પ્રભુ નૃસિંહ પધાર્યા અને પ્રહલાદનો પ્રભુએ ઉદ્ધાર કર્યો. અહીંયા પરીક્ષિત રાજા પ્રશ્ન કરે છે કે હે સુખદેવજી મહારાજ, મને એ સમજાતું નથી કે પ્રભુ તો સમપ્રિય છે. ભગવાન એના મન કોઈ નાનો નથી, કોઈ મોટો નથી, કોઈ પવિત્ર નથી ને કોઈ અપવિત્ર પણ નથી. એ તો મનુષ્ય માત્રને પ્રેમ કરે છે, પોતાના ભક્ત માત્રને પ્રેમ કરે છે. તો પછી એકને ગોળ અને એકને ખોડ કેમ આપે છે? એકનો ઉદ્ધાર કરે છે ને એકને મારે છે. આવું ભગવાનની દ્રષ્ટિમાં આવું ઊંચા નીચાનો ભેદભાવ કેમ છે? એ મને નથી સમજાતું. સમજાય છે ને આ વાત? એટલે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો છે, સમપ્રિય સુહદમ બ્રહ્મન ભૂતાનામ ભગવાન સ્વયં ઇન્દ્રયાર્થે કથમ દૈત્યાન વધી દ્વિષમોપયા. સમપ્રિય સુહદ બ્રહ્મન. બ્રહ્મ કેવા છે? ભગવાન કેવા છે? જે બધાના પ્રત્યે સમભાવ રાખવા વાળા. બ્રહ્મનો સ્વભાવ તો આ છે, એને પોતાના ભક્ત પણ પ્રિય છે ને અભક્ત પણ પ્રિય છે. ભગવાન કોની સાથે દ્વેષ રાગ રાખે ભાઈ? આ સૃષ્ટિના કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સર્વ સમર્થ શ્રી હરિ છે. બધાની ઉત્પત્તિ તો ભગવાન દ્વારા જ થાય છે. તો બધા ભગવાનના દીકરા થયા કે નહીં? તો ભગવાન કોની સાથે પક્ષપાત કરે? અને છતાંય આવું પક્ષપાતી વલણ અહીંયા પરીક્ષિત રાજાને દેખાય છે. એટલે સુખદેવજી મહારાજને ગુરુદેવને પ્રશ્ન કર્યો, ગુરુદેવ મને આ સમજાતું નથી, પ્રભુ એકને ગોળ આપે ને એકને ખોડ શું કામ આપે? છે તો બધા ભગવાનના જ દીકરા. આ પ્રશ્ન આપણને પણ થાય છે ઘણી વાર. મોટા મોટા મંદિરો હોય, ઘણી વાર એની તિજોરીઓ તૂટે છે. આવું સાંભળ્યું છે ને આપણે? ચોર લોકો મોટા મોટા મંદિરોમાં આભરણો એટલે ભગવાનના ઘરેણા હોય ચોરી જાય, પેટી હોય તોડીને પૈસા લઈ જાય, અમુક એની સામાન લઈ જાય. અને એ વખતે આપણે છાપામાં વાંચીએ કે આ મોટું મંદિર હતું, ત્યાં આટલા લાખ રૂપિયાની ચોરી થઈ, આટલા ઘરેણા વયા ગયા. ત્યારે આપણને, કારણ કે આપણે સામાન્ય જીવ છીએ ને, આપણી બહુ બુદ્ધિ કામ ન કરે એટલે આપણને તરત વિચાર આવે કે આ મંદિરમાં ચોરી થાય, કેમ ત્યાં ભગવાન નથી બેઠા? તો ભગવાન એને દંડ નહીં આપતા હોય? ભગવાન એનું બાવડું પકડીને એમ નહીં કહેતા હોય કે ક્યાં લઈ જાશો? આવું થાય છે કે નથી થતું? કોઈ ચોર મંદિરમાં ચોરી કરે અને આપણે જ્યારે એ વાંચીએ સમાચાર, ત્યારે મનમાં પેલો આ પ્રશ્ન આવે કે એ મંદિરમાં ભગવાન નથી, એનો અર્થ એ કે નથી. નહીતર તું ચોરને કાઠલો પકડીને ન કે ક્યાં જાશો? કદાચ માણસ ન પકડી શકે, ભગવાન તો પકડી શકે ને. તો કેમ ભગવાન એને દંડ નથી આપતા? તો આ એનો જવાબ છે, સમપ્રિય સુહદમ બ્રહ્મન ભક્તાનામ ભગવાન પ્રિય. ભગવાનને મન કોઈ ચોર નથી અને કોઈ સાવકાર પણ નથી સાહેબ. ભગવાન તો સમપ્રિય છે. એ જે ચોર ચોરી કરવા આવ્યો ને મંદિરમાં, એ ભગવાનનો જ દીકરો છે. અને તમે જે પેટીમાં પૈસા પધરાવો છો, એ પૈસા લઈને ભગવાન કોઈ દી ગયા ફિલ્મ જોવા? એ પૈસા લઈને કોઈ દી ખરીદી કરવા ગયા પ્રભુ? એ પૈસા તો તમે કોઈ ટ્રસ્ટને આપો છો, કોઈ પૂજારીને આપો છો, કોઈ મંદિરના વિકાસમાં આપો છો. ભગવાનને તમારા પૈસાની બિલકુલ જરૂર નથી. એટલે અમુક લોકો તો મંદિરે પૈસા પધરાવતા જ નથી.
પણ મંદિરોમાં જાય ને આપણા ગુજરાતીઓ એટલે એને બહુ ભાવ થાય. તિરુપતિ બાલાજી જાય તો ચેન કાઢીને નાખી દે. એને જરૂર છે તારા ચેનની? એની કરતા તારા પરિવારમાં કોઈ બેન દીકરી દુખી હોય ને તો એને 5 મણ અનાજ લઈ દે. તિરુપતિ બાલાજીને કોઈ જરૂર નથી તારા ચેનની. કહેવાનો મતલબ, તમે જે પૈસા પધરાવો એની ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી. તમે અર્પિત કરેલા ઘરેણા એની ભગવાનને કોઈ જરૂર નથી. તમારા ઘરમાં પ્રભુ બિરાજતા હોય, તમે હીરા રત્ન જડિત કોઈ આભરણો પ્રભુ માટે સિદ્ધ કર્યા હોય તો શું પ્રભુ એનાથી રાજી થઈ જાય? તમે એ પ્રભુને શ્રૃંગારમાં ધરાવો તો પ્રભુ રાજી થઈ જાય એવું તમે માનો છો? હવે તમે કયો શ્રૃંગાર ધરશો? મોંઘામાં મોંઘું કૌસ્તુભ મણિ પ્રભુ ધારણ કરે છે, જેની કોઈ કિંમત જ ન થઈ શકે એવા કૌસ્તુભને તો પ્રભુ ધારણ કરે છે. એનાથી કયું મોંઘું આભરણ સિદ્ધ કરીને તમે ધરાવશો? ભગવાનને તમે કેવી રીતે પ્રસન્ન કરી શકો? તમે જેની કલ્પના ન કરી શકો એવું બધું પ્રભુ પાસે છે. ભક્ત તો પોતાનો માત્ર ભાવ પ્રદર્શિત કરે છે પ્રભુ પાસે. એને કોઈ જરૂર નથી તમારા પૈસાની કે ઘરેણાની કે કોઈ આભરણની, કોઈ શ્રૃંગારની. તમે તો તમારા ભાવનું પોષણ કરો છો સાહેબ. તો એ ભગવાન એ ચોરને શું કામ પકડે? એને તો કઈ જરૂર નથી એ પૈસાની. અને ભગવાનનો એ પણ દીકરો જ છે એટલે ભગવાન સમજે છે કે આય મારો દીકરો છે, અહીંયા ધરવા વાળા મારા દીકરા છે. તો ભાઈઓ એકબીજાને કામ ન આવે તો કોને આવે? અમુક ભાઈઓ આવીને ધરી જાય છે, બીજા ભાઈઓ આવીને લઈ જાય છે. એમાં મારે શું લેવા દેવા? એટલા માટે કોઈ ચોરને પ્રભુ ક્યારેય કાટલો પકડીને નથી કહેતા કે આ મૂકી દે. અને પ્રભુ સમજે છે એને જરૂરિયાત છે એટલે લેવા આવ્યો છે. ઓલાને વધારે છે એટલે ધરવા આવે છે. આને જરૂરિયાત છે તો લઈ જાય છે. એમાં મારે શું કામ વચ્ચે પડવું? સમપ્રિય સુહદમ બ્રહ્મણ ભૂતાનામ ભગવાન સ્વયં. પ્રાણી માત્ર પ્રત્યે પ્રભુનો એક જ આદર છે સાહેબ. એને તો બધા જ પ્રિય છે. નાનામાં નાની કીડી પ્રત્યે પણ એટલો જ ભાવ છે, અને હાથીમાં પણ પ્રભુને એટલો જ પ્રેમ છે, અને મનુષ્ય પ્રત્યે પણ એટલો જ ભાવ છે. એને કોઈ પોતાનું કે અપ્રિય છે જ નહીં, બધા પ્રત્યે સમભાવ છે. અને એટલા માટે પરીક્ષિત રાજાને સુખદેવજી મહારાજ કહે છે, એ તારી દ્રષ્ટિમાં તને પ્રભુ એકને ગોળ ને એકને ખોડ આપે એવું લાગે છે. ભગવાન તો સમપ્રિય જ છે. એને મારી નહીં, પ્રભુ એનો ઉદ્ધાર જ કરે છે. પ્રભુના હાથે જેટલા મર્યા ને એ કોઈને નરકની ગતિ નથી થઈ સાહેબ. પ્રભુએ એ બધાને ગોલોક આપી દીધો છે. તો જીવે છે એના કરતા તો માયરા એને પ્રભુએ ગોલોક પહેલા આપી દીધો. એટલે પરીક્ષિત તને એવું લાગે છે કે પ્રભુ એકને ગોળ ને એકને ખોડ. મારા પ્રભુ ક્યારેય એવું ન કરે. એ સમપ્રિય જ છે. અહીંયા વાસના પ્રકરણની મહાત્મા કથાને પૂર્ણ કરી અને અષ્ટમ સ્કંદ એ છે મન્વંતર લીલા. અષ્ટમ સ્કંદ એ 8મો સ્કંદ. એમાં મન્વંતર લીલાનું વર્ણન છે. કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કઈ લીલા કરી એ કથા આ અષ્ટમ સ્કંદમાં આપી. એમાં પ્રથમ સ્કંદ, પ્રથમ લીલા એ ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા કહી. ત્યાર પછી વામન ભગવાનના ચરિત્રની કથા અને સમુદ્ર મંથનની કથા. આ 3 દિવ્ય કથાઓ આ અષ્ટમ સ્કંદ મન્વંતર લીલામાં છે. મન્વંતર લીલામાં પ્રભુ એ કહે છે કે કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કઈ લીલા કરી.
મનવંતરાણી સર્વાણી યોક્તાની શ્રુતાની મે વીર્યાણ્યનંત વીર્યસ્ય હરેસ્તત્ર કૃતાની ચ. એ ગુરુદેવ મને એ બતાવો કયા મન્વંતર વખતે પ્રભુએ કઈ લીલા કરી. વૈવસ્વત મન્વંતર વખતે એક ત્રિકુટ નામનો પર્વત હતો. આસિત ગિરિરાજો ત્રિકુટ ઇતિ વિસ્તૃતા, જેને 3 શિખરો હતા સાહેબ, એટલે એ પર્વતનું નામ ત્રિકુટ હતું. 3 શિખરો હતા. અને કોઈ મહાત્માઓ તો એ કહે છે કે એક શિખર ત્રાંબાનું હતું, એક સુવર્ણનું અને એક લોઢાનું. પણ આવા શિખરો કોઈ પર્વતને હોય નહીં. પણ આ સમાધિ ભાષામાં લખાયેલો ગ્રંથ છે એટલે એને સમજવું પડે કે સોનાનો, પછી ત્રાંબાનો અને લોઢાનો આ 3 શિખરો કેવી રીતે. તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે પર્વતોમાંથી અમુક ધાતુઓ નીકળે છે, બરાબર ને. તો એ 3 પર્વતોમાંથી અલગ અલગ ધાતુઓ નીકળતી હતી. એટલે મહાત્માએ લખ્યું કે એક શિખર ત્રાંબાનું, એક સુવર્ણનું અને એક લોઢાનું હતું. એમાંથી આ ધાતુઓ નીકળતી હતી. એટલે આ વિશાળ પર્વત હતો જેનું નામ હતું ત્રિકુટ પર્વત. આ પર્વતની સમીપમાં એની તળેટીમાં એક મોટું સરોવર હતું, વિશાળ સરોવર, જેની અંદર સુંદર સ્વચ્છ શીતલ જલ ભરેલું હતું. એની અંદર વિવિધ પ્રકારના પુષ્પો હતા. એમાં સુંદર સુંદર કમળો પણ ખીલા હતા. એના ઉપર હજારો ભમરાઓ ગુંજારવ કરતા હતા. આ સુંદર તળાવની અંદર દેવતાઓ પણ સ્નાન કરવાની ઈચ્છા થાય એવું આ સુંદર સરોવર હતું. એની સમીપમાં એક મોટું જંગલ હતું, વન હતું. એ જંગલની અંદર એક ગજેન્દ્ર નામનો હાથી રહેતો હતો. જો જંગલ, વન, ઉપવન, ઉદ્યાન, બગીચો, અરણ્ય આ બધું લાગે સરખું બોલવામાં, પણ આ બધાના માપ અને પ્રમાણ અલગ પ્રકારના છે. વન કોને કહેવાય, ઉપવન કોને કહેવાય, બગીચો કોને કહેવાય, ઉદ્યાન કોને કહેવાય, જંગલ કોને કહેવાય અને અરણ્ય કોને કહેવાય, આ બધાની પરિભાષા અલગ છે, લાગે સરખું બોલવામાં. ઉદ્યાન કોને કહેવાય? કોઈ મોટા મોટા શહેરોમાં, શહેરની વચ્ચોવચ્ચ લોકોને આનંદ કરવા માટેનું એક સ્થળ, એ ઉદ્યાન. પછી 5-10 વીઘાનું હોય તો એને બગીચો કહેવાય. એનાથી આગળ ચાલીએ તો 25-50 કે 100 વીઘામાં હોય, અરે 100 કિલોમીટરમાં હોય તો એને જંગલ કહેવાય. અને અરણ્ય કોને કહેવાય? અરણ્ય પ્રાંતરે વાપી દાવાગ્નિ પરિવારિત. અરણ્ય કોને કહેવાય? જે દક્ષિણ આફ્રિકાનું છે ને એને અરણ્ય કહેવાય. એમાં એક વખત માણસ ભૂલો પડે જિંદગીમાં પાછો ન મળે. જેમાં ભયંકર હિંસક પશુઓ હોય, ધોળા દિવસે સૂર્યનો પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર ન પહોંચી શકે આટલું પ્રગાઢ જંગલ હોય, એને અરણ્ય કહેવાય. આ બધાના પ્રમાણ અલગ છે શાસ્ત્રો. પણ આ ગજેન્દ્ર રહેતો હતો એ જંગલ છે, એને વન પણ કહેવામાં આવે. આ જંગલની અંદર આ ગજેન્દ્ર નામનો હાથી મદમસ્ત છે, યુવાન છે. એની પત્ની હતી, 2-5 પત્નીઓ, એના બાળકો, એ બધા આ જંગલની અંદર રહેતા હતા. ઉનાળાનો ઉષ્ણ કાળ હતો, આવો ચૈત્ર મહિનો. તાપથી ત્રસ્ત થયેલો હતો ગજેન્દ્ર, અને તરસ પણ લાગી હતી. એકદમ મદમસ્ત થઈ આગળ આમથી આમ ડોલતો ડોલતો
આ ગજેન્દ્ર હાથી આગળ ચાલે, પાછળ એનો પરિવાર, નાના નાના મદનિયા એના બાળકો, આમથી આમ આમથી આમ ચાલે. નાના નાના વૃક્ષો એના ઉપર પગ દઈ દઈને એનો કચર ઘાણ કાઢતો આવે, કારણ કે યુવાન છે ને ભાઈ. અને મહાત્મા કહે છે એ ગજેન્દ્રના ગંડ સ્થળમાંથી એક મધુર મધુર મદમસ્ત એવો એક રસ મકરંદ ઝરતો હતો. ગંડસ્થળ એટલે હાથીનું આ કાનથી ઉપરનો જે ભાગ હોય, મસ્તકનો ભાગ, એને ગંડસ્થળ કહેવાય. અને અમુક અમુક યુવાન હાથીઓમાં એ મધ ઝરતો હોય, એને મકરંદ કહેવામાં આવે. એકદમ સુગંધિત હોય, મીઠો રસ હોય. અને એનું પાન કરવા માટે હજારો ભમરાઓ એની ઉપર ટોળે વળ્યા હતા. ભમરાઓ ગુંજારવ કરે. આ મકરંદ જ્યાં સુધી ઝરતો હોય ને ત્યાં સુધી ભમરાઓને ગોતવા ન જવા પડે હો. ભમરાઓ આવી જ જાય. સમજાય છે? મકરંદ એટલે આ ખિસ્સામાં જ્યાં સુધી બળ હોય ને ત્યાં સુધી ભમરા ગોતવા ન જવા પડે. ભમરાઓ તમને ગોતતા ગોતતા આવે. પણ જ્યારે ખબર પડે કે પાર્ટી ફેલ થઈ ગઈ છે, પછી ગમે એટલા ફોન કરો તો એ કઈ દેખાય નહીં. આ સંસારનો નિયમ છે સાહેબ. જ્યાં સુધી ખબર હોય કે આપણા પાસે કંઈક છે ત્યાં સુધી સામેથી ફોન આવે, કેમ છો, કેમ નહીં, મજામાં, બધો પરિવાર કેમ છે. દીમાં 2 વખત ફોન આવે. પણ જ્યારે સમાચાર મળે કે પાર્ટી ઉઠી ગઈ છે, પછી તમે ફોન કરો તોય ના ઉપડે સાહેબ. આ સ્વાર્થનો વ્યવહાર છે સંસારીઓનો. એટલે મકરંદ જ્યાં સુધી જરે ત્યાં સુધી કઈ વાંધો નથી. ભમરાઓ ગુંજારવ કરે છે. હાથી મદમસ્ત આગળ ચાલે, પાછળ પરિવાર. રોજ આ સરોવરમાં એ જલ પીવા આવતા જ હતા, રોજ આવતા હતા. પણ ઉનાળાના તાપથી ત્રસ્ત થયેલો પરિવાર આજે થોડાક ઊંડા જળમાં ગયા. ખૂબ શીતળ જળ પીધું અને પછી અતિ તાપ લાગતો હતો ને એટલે જલ ક્રીડા શરૂ કરી. સૂંઢમાં પાણી ભરી ભરીને હાથની ઉપર ઉડાડે. કોઈ હાથની સૂંઢમાં જલ ભરી હાથી ઉપર ઉડાડે. આને કહેવાય જલ ક્રીડા. આવી જલ ક્રીડા પરસ્પર શરૂ થઈ અને આ જલ ક્રીડા કરતા કરતા બરાબર મધ્ય ભાગમાં આવી ગયા સરોવરમાં. એ કોઈને ખબર નથી. અને આ ઊંડા જળની અંદર એક મગરમચ્છ રહેતો હતો, જેને મહાત્મા જળ કહે છે, જૂડ. આ જૂડ એટલે મગરમચ્છ, ભયંકર પ્રાણી. અને એ તો જલનું એટલે પાણીનું જ પ્રાણી છે. આવીને હાથીનો પાછળનો જમણો પગ પકડી લીધો. એટલો મજબૂત પકડી લીધો, હાથીને ખબર પડી ગઈ કે હવે આપણું અચ્યુતમ કેશવમ થવાનું. કારણ કે હાથી 10 બગરથી વધારે એમાં બળ હોય હાથીને, પણ એ જમીન ઉપર એનું બળ ચાલે, પાણીમાં એનું બળ ન ચાલે. પાણીમાં તો જેનો એરિયા હોય એનું બળ ચાલે ને. અહીંયા મગરમચ્છનો એરિયા છે એટલે એનું ચાલે, હાથીનું ન ચાલે. હાથીએ બહુ મહેનત કરી, બહુ પ્રયત્ન કર્યા. એના પરિવારને ખબર પડી ગઈ કે આ ગજેન્દ્રનો પગ પકડી લીધો છે જૂડે, આને બચાવવો અશક્ય છે. બહુ પ્રયત્ન કર્યા છોડાવવા માટેના. કેટલા પ્રહર સુધી યુદ્ધ ચાલ્યું. પછી તો પરિવારે ભૂખો તરસો તો થાય ને. એને ભૂખ લાગી, તરસ લાગી. ગજેન્દ્ર કે કોઈ મને છોડાવો તો ખરા. આટલા વર્ષ સુધી તમારા માટે મેં ઢસરડા કર્યા, હવે છોડાવો. પરિવાર કે અમારા હાથની વાત નથી, હવે તારા ભાગ્ય ઉપર તને છોડી દઈએ, તારું હવે જે થવું હોય તે થાય. ગજેન્દ્ર કે બસ આટલું જ? બોલે કેટલું કરીએ બીજું, આટલું તો કર્યું તારા માટે. તું બઈ જેવી હવે આશા નથી. આખો પરિવાર કિનારે જઈને ઉભો રહ્યો
અને માંડ્યા ઘાસ ચરવા. તો એની પ્રવૃત્તિમાં લાગી ગયા. અહીંયા ગજેન્દ્ર રડે છે, આ પરિવાર માટે મેં આટલા ઢસરડા કર્યા, આના માટે મેં કેટલા વાના કર્યા, મેં ન ખાધું ને આને ખવડાવ્યું. આજ એ જ પત્ની, આજ એ જ પરિવાર મને છોડીને સામે કિનારે જતા રહ્યા. બધાની સામે ટગર ટગર જોયું, હાથીનું કોઈ ન થયું. અને ધીરે ધીરે ઊંડા જળમાં એ મગરમચ્છ એને ઢસડી ગયો. અને મહાત્મા લખે છે, ડૂબતા ડૂબતા એક જવ જેટલી જ્યારે સૂંઢ બાકી રહી, એક જવ. અને હવે બસ મરવાની તૈયારી હતી. એ વખતે ગજેન્દ્રને પ્રભુ યાદ આવ્યા. ગજરાજને પોતાના ભગવાન યાદ આવ્યા. બાજુમાં કમળ હતું, કમળ લઈ અને પ્રભુને સમર્પિત કર્યું કે હે પ્રભુ, હે હરિ, હવે તો મારી લાજ રાખો, હવે આ મરવાનો સમય આવી ગયો. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ એમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવદ્ ગીતામાં પ્રભુએ આજ્ઞા કરી, કોઈ ભાવથી મને પત્ર એટલે તુલસીનું પત્ર ધરે, કોઈ એક જ પુષ્પ ધરે, કોઈ એક આચમન કરાવી દે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ, એકાદું ફળ ધરી દે ભાવથી, તો પણ પ્રભુ કે હું પ્રસન્ન થઈ જાઉં. આ ગજેન્દ્રએ પુષ્પ ધર્યું. ગજરાજને પુકારા તો આયે ગરુડ સિધારા. ઓ લજિયા બચાને વાલે સુન લે पुकार मेरी. ओ बंसी बजाने वाले सुन ले पुकार मेरी. ओ लजिया बचाने वाले सुन ले पुकार मेरी. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे. हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे प्रभु. अब तो जीवन हारे. अब तो जीवन हारे प्रभु. अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे. नीर पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे. 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 पूर बीच बसत ग्राम चले पछारे. पूर बीच बसत ग्राम चले पछारे. पूर बीच बसत ग्राम चले पछारे. पूर बीच बसत ग्राम चले पछारे.
પ્રભુ એટલી જ સત્વરાથી ઊભા થયા. લક્ષ્મી દેવી ચરણની સેવા કરતા હતા. પ્રભુનું ઉત્તરીય પિતાંબર નીચે પડ્યું. જ્યારે ગજરાજની ત્રાડ સાંભળી પ્રભુ એટલી જ ત્વરાથી દોડે. આજે ગરુડની પણ રાહ નથી જોઈ પ્રભુએ. પોતાના ભક્તને જ્યારે પીડા આવે ને, જ્યારે દુઃખ આવે ત્યારે પ્રભુ કોઈની પરવા ન કરે. દોટ મૂકી લક્ષ્મી દેવી કહે, પ્રભુ પણ ક્યાં જાવ છો આટલી ઉતાવળથી? એ પછી વાત કરજે. એને કેવું હતું, હાથી ગજરાજની પાસે જાઓ, પણ હા બોલતા વૈકુંઠ અને થી બોલતા ગજરાજ. થી બોલ્યા ત્યાં તો પ્રભુ તે સરોવરના કિનારે પહોંચી ગયા. સુદર્શન ચક્ર આવ્યું. પેલા જૂડ મગરમચ્છનું માથું પ્રભુએ છેદ્યું. ગજરાજને મુક્ત કરાવ્યા. પરીક્ષિત રાજાને પ્રશ્ન થયો કે આ ગજરાજ એવો બધો કયો હતો કે પ્રભુને ધક્કો થયો? આ કોણ હતો મહારાજ? અને આ જૂડ કોણ હતો? આ હાથી એવા બધા પુણ્ય કર્યા હતા કે પ્રભુને વૈકુંઠ છોડીને અહીંયા ધક્કો થાય આને બચાવવા માટે? સુખદેવજી મહારાજ કહે, રાજા, એ ગજેન્દ્ર કોઈ સામાન્ય હતો નહીં. એ પૂર્વકાળની અંદર ચક્રવર્તી સમ્રાટ રાજા હતો અને એમણે અનેક પ્રકારના સદકર્મ કર્યા હતા. અને આજે જૂડ હતો મગરમચ્છ, એ દેવલ ઋષિના શ્રાપથી એ હુહુ નામનો ગંધર્વ હતો. દેવલ ઋષિ એને શ્રાપ આપ્યો હતો ને, એટલે એ મગરમચ્છની યોનિમાં આવ્યો હતો. દેવલ ઋષિ એક વખતે ભગવાન સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતા હતા. આ હુહુ નામનો ગંધર્વ ત્યાંથી નીકળતો હતો. નદીમાં ઊભા રહી સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતા હતા. આ હુહુ નામના ગંધર્વને એની મસ્કરી કરવાની ઈચ્છા થઈ. જળમાં છુપાય, અંદર અંદર જઈ દેવલ ઋષિને ખબર ન પડે એમ જળમાં એના પગ પકડી લીધા. દેવલ ઋષિ ભયંકર ડરી ગયા કે કોઈ એ જલનું પ્રાણી એ મને પકડ્યો. નીચે જુએ તો આ હુહુ નામનો ગંધર્વ હતો. દેવલ ઋષિની સામે પ્રગટ થયો, એકદમ હસવા લાગ્યો. દેવલ ઋષિએ કહ્યું, તું અમારા ઋષિઓની બ્રાહ્મણોની મસ્કરી કરે? જા, હું તને શ્રાપ આપું. તને પાણીમાં રહેવાનું બહુ મજા આવે છે ને, જા ભયંકર ઊંડા જળમાં મગરમચ્છ બની જા. આ શ્રાપ હતો દેવલ ઋષિનો. એટલા માટે એ ભયંકર મગરમચ્છ બન્યો હતો. અને આ હાથી એ ઇન્દ્રદ્યુમ્ન નામનો રાજા હતો. પોતાની અનેક પત્નીઓ સાથે વન વિહાર કરતો હતો, વસ્ત્ર વિહીન પરિસ્થિતિમાં. એમાં મહાત્માઓ પધાર્યા. સંતોને જોઈને પણ એને શરમ ન આવી, ન એને વસ્ત્ર ધારણ કર્યા, ન ઋષિઓને પ્રણામ કર્યા. મહાત્માઓને ક્રોધ આવ્યો કે આ રાજા એ સ્વચ્છંદી બની ગયો છે, આ શું દેશનું સારું કરશે? એટલે મહાત્માઓ એને શ્રાપ આપ્યો કે જા, ટગર ટગર તું અમારી સામે જોવે છે, નથી પ્રણામ કરતો, નથી વસ્ત્ર પહેરતો, જા, તને ટગર ટગર જોવું બહુ ગમે છે ને, મદોન્મથ હાથી બની જા. આ બંને જ્યારે કૃપા માગી ત્યારે કહ્યું, જૂડ તારો પગ પકડશે અને પ્રભુ તને છોડાવવા આવશે, ત્યારે તારી અને જૂડ હુહુ નામના ગંધર્વ બંનેની મુક્તિ થશે. આજ પ્રભુએ બંનેને મુક્ત કર્યા. બંનેમાંથી એક એક પુરુષ પ્રગટ થયા અને એ પ્રભુની પ્રાર્થના કરે છે. નમો સ્વનંતા યસહસ્ત્રમૂર્તયે સહસ્ત્રપાદા શશિરોરુબાહવે સહસ્ત્રનામ્ને પુરુષાય શાશ્વતે સહસ્ત્રકોટિ યુગધારિણે નમઃ. પ્રભુની પ્રાર્થના કરી પ્રભુએ બંનેનો ઉદ્ધાર કર્યો.
આ કયા ગજેન્દ્રની કથા છે સાહેબ? આ કોઈ ગજેન્દ્ર હાથીની કથા નથી. આ કથા આ જીવની એટલે આપણી જ કરે છે મહાત્મા. બહુ ઊંડા જળમાં જાશો ને ત્યારે ચોક્કસ કોઈ જૂડ આવીને કાળ બનીને તમને પકડી લેશે. અને એટલે આપ શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે કે પ્રભુની સેવા પધરાવી લ્યો. તો બહુ ઊંડા જળમાં જવાનો વારો નહીં આવે, કારણ કે ત્યાં તો જૂડ બેઠો જ છે, કાળ રાહ જુએ છે. આપણે પ્રભુની સેવામાં મગ્ન થશો ને, ન જાતું યમ યાતના ભવતી તે પય પાન. એટલા માટે માં યમુનાજીનું શરણ ગ્રહણ કરો. પ્રભુના શ્રી ચરણારવિંદમાં અહમતા મમતાનો ત્યાગ કરી નિત્ય પ્રભુને સેવામાં તત્પર બનો. જેના માટે આ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો છે, જેના માટે વૈષ્ણવતા મળી છે. નહીતર પછી આ ગજેન્દ્ર જેવી સ્થિતિ થશે. કાળ પકડી લેશે ને, જેને તમે બહુ વાલામાં વાલા ગણો છો ને એ જ તમને છોડીને દૂર વયા જશે. આ તો સંસાર છે સાહેબ. 2 મહિના 5 મહિના બીમારી રહે ને, મહિનો 2 મહિના સેવા કરે માણસ, વાતો થાય હો સેવા કરીએ સેવા કરીએ, સેવા થતી નથી. સેવા કરવી બહુ અઘરી છે. 1,00,000 2 લાખ રૂપિયા કોઈ ડોનેશન કે ને તો આપી શકાય. સેવા કરવી અતિ અઘરી છે. એ તો જે કરતા હોય એને પૂછો તો ખબર પડે. 6 મહિના ખાટલો આવે ને એની એ તમારી પ્રિયમાં પ્રિય પત્ની હોય ને એ ભગવાનને એમ કે હવે આને છોડી દે. કા તમારો પ્રેમ હતો એ ક્યાં વયો? આ સંસાર એ આસક્તિથી બનેલો છે સાહેબ. એ અહમતા મમતાથી બંધાયેલા છે. એમાં સ્વાર્થ ભરેલો છે. એમાં વિશુદ્ધ પ્રેમ ક્યાંય નથી. પ્રેમ પ્રેમ બધા કરે છે, વાસ્તવમાં તો એ વેમ છે. સાચો પ્રેમ છે કે? ઘણા એમ કે દાદા અમારે લવ મેરેજ છે. મેં તો હા સરસ. આપણે કઈ એમાં કોઈ મને તકલીફ નથી, પણ એ લવ મેરેજ બોલે ને એટલે મને હસવું આવે. કઈ પ્રકારનો લવ છે અને ક્યાં સુધી રહેશે આ લવ? જ્યાં સુધી એકબીજાને કઈ તકલીફ નથી આવી ને ત્યાં સુધી આ લવ બહુ બધું વયું જાય છે સાહેબ. સાચી ખરાખરીનો ખેલ આવે ને ત્યારે લવ ક્યાં વયો જાય એ ખબર નથી પડતી. પછી લવજી રહે છે, લવ વયો જાય છે. 4G 3G એમાં લવજી. માણસને પ્રેમ ના કરાય. પ્રેમ કરવો હોય તો તમારા પ્રભુને કરી લ્યો ને, એ તમને ક્યારેય નહીં છોડે સાહેબ. માણસનો કયો ભરોસો? ભરોસો દ્રઢ ન ચરણ કેરો. પ્રભુને પ્રેમ કરી લેવો સાહેબ. માણસને પ્રેમ કરવાથી કાંઈ નહીં મળે, અફસોસ સિવાય કાંઈ નહીં મળે. સાચો પ્રેમ કરવો હોય તો પ્રભુને કરી લેવો. એટલે કાલિદાસજી મહારાજ બહુ સારા કથાકાર હતા. 70 વર્ષ પહેલા એ રોજ બોલતા કથામાં, પ્રેમ હો તો શ્રી હરિ કા, પ્રેમ હોના ચાહિએ, પ્રેમ હો તો શ્રી હરિ કા, પ્રેમ હોના ચાહિએ. પ્રેમ હો તો શ્રી હરિ કા, પ્રેમ હોના ચાહિએ. પ્રેમ હો તો શ્રી હરિ કા,
પ્રેમ હોના ચાહીએ, પ્રેમ જરૂર કરો, પ્રેમ કરવાની ના નથી, પણ પ્રેમ હો તો